जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। श्रोता बंधु, आजिर विषय आमे शुणा श्री जगन्नाथ और करमाबाई। जुगे जुगे श्री जगन्नाथ तांकर भक्तों सहित लीला करिथांती। तांको लीला प्रसंग रे करमाबाई एक अभूला प्रसंग, जहाँ आज भी श्रीमंदिर रे गुंजरित हेउअछि। महाप्रभुंकर प्रथम भोग लगी होता है करमाबाई खेचुड़ी, जहाँ तांकर अति प्रिय। आसंतु जानिबा यह किपरि संभव हो पारिला। ये कहानी श्रीकृष्ण भक्त करमाबाईंकर। सन 1615 राजस्थान प्रदेशर नागाउर जिल्लार कालुआ ग्राम जीवनराम डुडी नामक जड़े जाट कृषकों घरे कन्या संतानटीए जन्म नेला। परिवार रे खुशीर लहरी खेलीगला। जीवनराम भगवान कृष्णंकर जड़े परम भक्त थिले। तांको घरे गोटे श्रीकृष्ण मंदिर मध्य थिला। सबुदिन श्रीकृष्णंकर पूजार्चना परे ही जीवनराम अन्न जल ग्रहण करुले। करमाबाई ताणे बड़ हेबाकु लागिला। कौनसी एक दुरारोग्य करमाबाई ता माँ को सबुदिन पाई हराइला। तेणु तार बड़ हेबा सहित घरर दायित्व मध्य बढ़ी चलिला। एक भक्तिमय परिवेश रे करमाबाई जीवन बीतुथिला। तार पिता जीवनराम जड़े नैष्ठिक कृष्ण भक्त थिले। तेणु तांकर जीवनर प्रभाव करमाबाई उपरे पड़िबा थिला स्वाभाविक। दिने जीवनराम झील को पाखक डाकी कहिले, झील मु किछि दिन पाई तीर्थयात्रा जाउछि। मोर अनुपस्थिति रे तू भगवान श्रीकृष्णंकर पूजार्चना करी भोग लगाई सारी अन्न जल ग्रहण करिवु। यह आम परिवारर विधि, तेणु तू यह निश्चय करिवु। करमाबाई हाँ भरिला। जीवनराम तीर्थयात्रा चलीगले। प्रथम दिन सकाळ ହେଲା। करमार पुणी खुशी जे से आज पूजार्चना करिवो, भोग लगाइबो। तेणु सकाळ उठी भोगराग सब बनाई पकाइला। भगवान श्रीकृष्णंकर बाल रूप को मन पकाई भाविला, छोट पिला भोक हेबणी, तेणु शीघ्र भोग करदेवा पड़ो। देशी घी और गुड़ मिसाई बाजरा रे खेचुड़ी प्रस्तुत करला। भगवान कृष्णंकर विग्रह सम्मुख रे खेचुड़ी रखी करमा कहिला, प्रभु ए खेचुड़ी रहिला, जेतेबेले भोक हेबो खाइदेव। मु तेणे घर काम सारी दिए। यह कही करमा घर काम सारी आसी देखिला भगवान खेचुड़ी खाई नाहांती। बोध हुए घी और गुड़र परिमाण कमीगला। तेणु पुणी घी और गुड़ मिसाई खेचुड़ी को आउ टिकिए सुआदिया करी खेचुड़ी करमा परसीदेला। एबे खेचुड़ी खाओ प्रभु। किछि समय पर फेरी आसी करमा देखिला, तथापि प्रभु खेचुड़ी खाई नाहांती। करमा कहिला, प्रभु कौन हैला? ए खेचुड़ी तो तुम पाई, तुमे खाई सारिले ही मु अन्न जल ग्रहण करिवि। करमाबाई भोक उपासरे कृष्णंकर विग्रह सामने बसी रहिला। सकाळ जाई मध्याह्न जाई संध्या घनई आसिला, तथापि करमाबाईर चिद, ठाकुरे आस खाइदियो ए खेचुड़ी। बापा तीर्थ जाइछंती, मते दायित्व दे जाइछंती भोग करी खुआइबाकू। मते बहुत किछि भोग रोषेई करी आसेनी। ए खेचुड़ी ही मु जाने, तेणु करिछि। अधिक घी गुड़ देइछि, एबे भल लागिबो, निश्चय खाइनियो हे महाप्रभु। करमाबाईर निष्ठा और संकल्प आगरे प्रभु श्रीकृष्ण आउ थय धरी रही पारिले नाही। विग्रह भितर शुभिला, करमा तुमे परदा देइन, परदा देई दियो, मु भोजन करदेवी। करमा कहिला, आरे सते तो एई कथा आगरू कहून। यह कही निज चुनरी को प्रभुंक सामने पाति देई कहिला, हेला परदा देदेली, एबे तो खाइनियो। एई कथाटा पाई निजे भी खाइन, आउ मु सारा दिन उपास रही। यह कहू कहू सारा थालीर खेचुड़ी गायब हो गला। यापरे करमा अन्न जल ग्रहण कला। ता परदिन सकाळु शीघ्र उठी भोग प्रस्तुत करी विग्रह सामने परदा देई भोग अर्पण कला। प्रभु तुरंत भोग थाली खाली करदेले। यह देखी करमा भाविला, एबे सकाळु प्रथम काम हैला भोग प्रस्तुति, तापरे जाई घर काम, गाधुआ पाधुआ, पूजार्चना इत्यादि। यह चलिला। प्रभु श्रीकृष्ण महानंदरे सकाळु सकाळु गरम गरम खेचुड़ी खाई चलिले। दिने करमार पिता जीवनराम तीर्थ सारी घर को फेरिले। झील जे ठीक ठीक काम करिछि जानी खुशी हेले। करमाबाई कहिला, बापा प्रथमे प्रथमे प्रभु बहुत नखरामी कले, तापरे एबे सकाळु सकाळु मो खेचुड़ी से खाई नौछंती। बापा आग मु खेचुड़ी प्रस्तुत करी प्रभु को परसुछि, एवं तापरे जाई घर काम, पूजार्चना आउ जहा। यह शुणी जीवनराम ताजुब हेले। कहिले, हे प्रभु, मु तुमको केते केते तीर्थरे जाई खोजुछि, आउ तमे मोरी घरे विराजमान होई मोर झील हाथरू भोग खेचुड़ी ग्रहण करुच। तम लीला अपरंपार प्रभु। झील तू भाग्यवती।
ତୋରି ହାତରୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ସ୍ୱୟଂ ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏହା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଝିଅ। ତୋ ଭଳି ଝିଅ ପାଇ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଲି। ଏବେ ତୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବୁ। ଏହା ଶୁଣି କରମାବାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତାର ପିତା ଜୀବନରାମଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। କରମାବାଇ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଗଲା। ସ୍ଥିର କଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଗ୍ରହ କୋଳରେ ଧରି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯିବ। କାଶୀ, ମଥୁରା, ବୃନ୍ଦାବନ ଇତ୍ୟାଦି ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ଭ୍ରମଣ କରିସାରି କରମାବାଇ ପୁରୀ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ଦେଖି କରମାବାଇ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସ୍ଥିର କଲା, ଏହି ପୁରୀ ଧାମ ହିଁ ମୋର ଶେଷ ଠିକଣା ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟରେ ଅଭିଭୂତ କରମାବାଇ ଏକ କୁଡ଼ିଆ କରି ରହିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗର ଆୟୋଜନ କଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ କରମାବାଇ ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇ ଚାଲିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ, ତାପରେ ଆଉ ଯାହା କାମ। ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଣେ ବାଳକ ବେଶ ଧାରଣ କରି କରମାବାଇର କୁଡ଼ିଆରେ ହାଜର ହୋଇଗଲେ। ଡାକିଲେ, ମା, କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ କି? ଭାରି ଭୋକ। ସକାଳୁ କରମାବାଇ ଖେଚୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ବାଳକଟିକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନ ପୂରି ଉଠିଲା। କହିଲେ, ବାପା, ଟିକିଏ ବସ। ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗଟା ଅର୍ପଣ କରି ତୁମକୁ ବି ଖେଚୁଡ଼ି ଦେଉଛି। ପିଲାଟି ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ପାଇ ଖୁସି ହେଲା। କହିଲା, ମା, କାଲିକି ଏଇ ସମୟରେ ଆସିଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଖେଚୁଡ଼ି ଦେବ ତ? କରମାବାଇ କହିଲା, ବାପା, ତୁ ନିତି ଆସି ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇଯିବୁ। ସବୁଦିନ କରମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଅର୍ପଣ କଲା ପୂର୍ବରୁ ବାଳକଟି ଆସି ଖାଉଥିଲା ଏବଂ ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଦିନେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେଖିଲେ ଯେ କରମାବାଇ ଅଗାଧୁଆ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କରମାବାଇକୁ ସାବଧାନ କରି କହିଲେ, ଏପରି କରନା, ଏହା ତୁମର ପାପ ହେଉଛି। ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଏସବୁ କଲେ ଭଲ। ଏହା ଶୁଣି କରମାବାଇ ତା ପରଦିନ ସେଇଆ କଲା। ଘର ବାସି କାମ ସାରି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଖେଚୁଡ଼ି ବନାଇଲା। ଏଣେ ବାଳକ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଜଗି ରହିଲେ କେତେବେଳେ ଖେଚୁଡ଼ି ମିଳିବ। ବିଳମ୍ବ ହେଉଥାଏ। ବାଳକଟି କହିଲା, ମାତା, ବହୁତ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଶୀଘ୍ର ଖେଚୁଡ଼ି ଦିଅ। କରମାବାଇ ସବୁ କାମ ସାରି ଖେଚୁଡ଼ି ବନାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଲା ଏବଂ ବାଳକକୁ ଭୋଗ ଦେଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ବାଳକ ବେଶରେ ଖେଚୁଡ଼ିକୁ ତରବରରେ ଖାଇ ପକାଇଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଲେଉଟି ଗଲେ। ତେଣେ ସେବକମାନେ ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ମୁହଁରେ ଖେଚୁଡ଼ି ସବୁ ଲାଗି ରହିଛି। ଦିନେ ନାହିଁ, 2 ଦିନ ନାହିଁ, ସବୁଦିନ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି। 56 ଭୋଗରେ ଖେଚୁଡ଼ି ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନାହିଁ। ଏବେ ତ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ଏ ଖେଚୁଡ଼ି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁହଁରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି? ସେବକଗଣ ବଡ଼ ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି। ରାତିରେ ମୁଖ୍ୟ ସେବକଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା, ମୋର ପରମଭକ୍ତ କରମାବାଇ ବହୁତ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ମୋ ପାଇଁ ବାଜରାରେ ଖେଚୁଡ଼ି ବନାଇ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ସେ ଏଇ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ନୀଳାଚଳ ଧାମ ପୁରୀ ଧାମରେ ରହେ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ କରମାବାଇର କୁଡ଼ିଆକୁ ଯାଇ ସେ ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଉଛି। ମୋତେ ସେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭାରି ପସନ୍ଦ। ଜଣେ ସାଧୁ କରମାବାଇକୁ କହିଛି ଯେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସାରି ଭୋଗ ରାନ୍ଧି ଲଗାଇବାକୁ। ଏହା ସବୁ କରିବା ବେଳକୁ କରମାବାଇର ଖେଚୁଡ଼ି ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଏଣେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମୋର ଭକ୍ତ ଭିଡ଼ ଜମାଇ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତରବରରେ ବିନା ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାଲି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମୋ ମୁହଁରେ ଏ ଖେଚୁଡ଼ି ଲାଗିଯାଉଛି। ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସକାଳୁ ସେ ସାଧୁ କିଏ ସାରା ପୁରୀ ଧାମରେ ଖୋଜା ପଡ଼ିଲା। ସାଧୁ ଜଣଙ୍କୁ ଠାବ କରି ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସାଧୁ ଏହା ଶୁଣି ଘବରେଇ ଗଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସିଧା କରମାବାଇର କୁଡ଼ିଆକୁ ଯାଇ କହିଲେ, କରମାବାଇ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମ ହାତରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ। ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି କରମା। ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଓ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖେଚୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ, ସେଥିରେ ଆଗ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ବା ଅନ୍ୟ ଉପଚାରର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଏବେ ତମେ ସକାଳୁ ଆଗ ଖେଚୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କର। ଆଗ ଖେଚୁଡ଼ି, ତାପରେ ଆଉ ଯାହା। ଏହା ଶୁଣି କରମାବାଇ କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଖିରୁ ତାର ଅବାରିତ ଅଶ୍ରୁଧାରା ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ତାର ଖେଚୁଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ପାଇବାରେ ବ୍ୟାକୁଳିତ, ଏହା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତପଣିଆକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଦେଲା। ବାଳକ ବେଶଧାରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁଦିନ ଆସି ସେମିତି ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କରମାବାଇ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଦିନେ ଏହି ପୁରୀ ଧାମରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ। ଯେଉଁଦିନ କରମାବାଇଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ସେଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରେ ଉପବେଶନ ପୂର୍ବକ
ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବେନି ନୟନରୁ ଅବାରିତ ଅଶ୍ରୁଧାରା ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଶ୍ରୁଧାରାର ସତେ ଯେମିତି ଅନ୍ତ ନଥିଲା। ସେବକଗଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଲେ। ମୁଖ୍ୟ ସେବକ କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ, ଆମ ସେବାର କେଉଁଠି କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ହେଲା ଯେ ଆପଣେ କଷ୍ଟ ପାଉଛ? କ୍ଷମା କର ମହାପ୍ରଭୁ। ଗଜପତି ରାଜା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ। ଏ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ରାତ୍ରି କାଳରେ ଉଭୟ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଓ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ କରମାବାଇ ମୋର ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଏବେ ମୋତେ କିଏ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ବାଜରାର ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଦେବ? ସକାଳୁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ କରମାବାଇର ଖେଚୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ହେବ। ଏ ଭୋଗର ନାମ ରହିବ କରମାବାଇ ଖେଚୁଡ଼ି। ଏହି ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରସଘରେ ପ୍ରଥମ ଭୋଗ କରମାବାଇ ଖେଚୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ କରାହେଉଅଛି। ଧନ୍ୟ ଭକ୍ତ କରମାବାଇ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଭକ୍ତି ପରାକାଷ୍ଠା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, କରମାବାଇର ପବିତ୍ର ଭକ୍ତିକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଧାମରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ରହିଛି କରମାବାଇ ମନ୍ଦିର ନାମରେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଳଖିଆ ଭୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରସଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଯାହାର ନାମ କରମାବାଇ ରସଘର ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ। ସୁଦୂର ରାଜସ୍ଥାନର ନାଗାଉର ଜିଲ୍ଲାର କାଲୁଆ ଗ୍ରାମର ଜଣେ କୃଷ୍ଣଭକ୍ତ କରମାବାଇ ଆସି ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଧାମରେ ନିଜର ଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା ବିସ୍ତାର କରିବା ବିଷୟଟି ଭକ୍ତଜନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଲୀଳାଖେଳାର ମହିମା ସେତିକି ଭକ୍ତିର ଗଙ୍ଗା ବୁହାଇ ଦେଇପାରେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଓ କରମାବାଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।